Good morning students. Today we will discuss about monophasic liquid dosage form. Monophasic liquid dosage form refers to the liquid preparation in which there is only one phase. म्हणजे ज्या लिक्विड डोसेज फॉर्ममध्ये फक्त एक फेज असते त्याला मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म म्हणतात. इट इज ऑल्सो रिप्रेझेंटेड बाय ट्रू सोल्युशन्स. A true solution is a clear homogeneous mixture that is prepared by dissolving a solid liquid or gas in a liquid. The component of a solution present in a large amount is known as a solvent. That means mostly जे monophasic liquid dosage form असतात these are the clear homogeneous mixture आणि हे जे मेनली तयार केले जातात ते सॉलिड लिक्विड किंवा गॅस इन लिक्विड असे बनवले गेले जातात. नेक्स्ट मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म आर क्लासिफाईड ॲज लिक्विड मीन्स फॉर internal administration, which is further classified as syrup, mixtures, elixirs, linked doses, and liquids meant for external administration, which is further classified as liquids applied to the skin like lotions, liniments, colorants, paints, liquids used in mouth, gargles, mouthwashes, throat paints, liquids instilled into the body cavities like pouches, ear drops, nasal drops, eye drops, and enema. So this is the classification of monophasic liquid dosage form. So first we will discuss liquids means for oral administration. So the first are liquid means for oral administration. So first one is a mixture. Mixture is a liquid dosage form containing medicament or medicaments in their dissolved, dispersed and suspended in the given vehicle. Okay. सो मिक्सचर म्हणजे काय की जे लिक्विड प्रिपरेशन हे ओरल ॲडमिनिस्ट्रेशनसाठी बनलेले असतात ज्यामध्ये एक मेडिकामेंट किंवा जास्तीत जास्त मेडिकामेंट्स डिझॉल्व केलेले असतात एका सुटेबल व्हेकलमध्ये त्याला मिक्सचर्स म्हटले जातात. ओके. सो जनरली सेव्हरल बॉटल्स आर डिस्पेन्स्ड इन अ बॉटल अँड इन केस अ बॉटल कंटेन्स वन डोज इट इज कॉल्ड ॲज अ ड्रॉट. सो मोस्टली जे मिक्सचर्सचे आपण बघतो त्याचे एका बॉटलमध्ये सेव्हरल डोसेस डिस्पेन्स केलेले असतात पण काही वेळेला काय होतं की एक सिंगल डोसचा बॉटल येते त्याला आपण ड्रॉट म्हणतात. ओके. सो द नेक्स्ट पॉईंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर. सो मिक्सचर्स आर क्लासिफाईड इन टू 5 classes. So mainly is mixtures containing soluble substances only like example like iron and ammonium citrate mixture. Mixtures containing diffusible solids. Example is magnesium carbonate mixture. Third one is a mixtures containing indiffusible solids, for example antidiarrheal mixture and with prepared chalk. Fourth class is a mixture containing precipitate forming liquids, that is example is ammoniated solution of quinine. And fifth one is a mixture containing slightly soluble liquid, that is paraldehyde mixture. So first one is a mixtures containing soluble substances. त्यांना आपण सिंपल मिक्सचरसुद्धा म्हणतो. याला मोस्टली सिंपल मिक्सचर एवढ्यासाठी म्हटलं जातं की यामध्ये सिंपल मिक्सचर असतात जसं की एक सोल्युबल इन्ग्रेडियंट असू शकतो. एक्झाम्पल ह्याचे दिलेत कार्बोनेटिव्ह मिक्सचर्स लाईक डायरिया मिक्सचर्स अँड एक्सपेक्टोरंट मिक्सचर. आता आपण याची मेथड ऑफ डिस्पेन्सिंग बघूया. सो फर्स्ट पॉईंट इज अ डिझॉल्व द सॉलिड सबस्टन्स इन 3/4 ऑफ द व्हेकल. Examine the solution critically by holding it against the light. If foreign particles are visible, strain through cotton wool. Add any liquid ingredient. Add more the vehicle to produce the final volume. Transfer the mixture into the bottle. Cork it, attach label, wrap the bottle and dispense. So first of all we have to divide our vehicle. So 3/4 ऑफ द व्हेकलचा जो पार्ट आहे त्यामध्ये सॉलिड सबस्टन्स जे आहे ते डिझॉल्व करून घ्यायचं आणि मग ते एक्झामाइन करायचं सोल्युशन बाय होल्डिंग इट अगेन्स्ट द लाईट. त्या म्हणजे जर एखादं फॉरेन पार्टिकल असेल विजिबल दिसत असेल तर आपण ते स्ट्रेन करायचं आहे कॉटन वूलने. थर्ड स्टेपमध्ये आपल्याला जर आपल्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये आणि दुसरं एखादं लिक्विड इन्ग्रेडियंट असेल ते आपण ॲड करायचं आहे. त्यानंतर जे शिल्लक राहिलेलं आहे व्हेकल ते ॲड करून आपण फायनल व्हॉल्यूम मेकअप करायचं आहे. देन वी हॅव टू ट्रान्सफर द मिक्सचर इन टू द बॉटल, कॉर्क इट, अटॅच लेबल, wrap the bottle and dispense. So this is a simple method of dispensing of mixture containing soluble substances. Next, mixtures containing diffusible solids. First of all we have to know what is diffusible solids. So diffusible solids are those which do not dissolve in water but may be mixed there with so that upon shaking the powdered drug is evenly diffused throughout the liquid for a sufficient time to ensure uniform distribution in each dose. डिफ्युसिबल सॉलिड्स म्हणजे काय की जे वॉटरमध्ये सोल्युबल नसतात पण ते आपण तरीसुद्धा मिक्स करून ठेवू शकतो शेक करून
आणि इव्हनली ते डिफ्यूज राहू शकतात आपल्याला हवा तेवढ्या वेळापर्यंत. फक्त आपल्याला लक्ष द्यायचं आहे की जेव्हा जेव्हा आपण त्यातनं डोस विड्रॉ करू वी हॅव टू शेक द बॉटल. एक्झाम्पल्स आहेत डिफ्युजिबल सॉलिड्सचे, जसे की बिस्मथ कार्बोनेट, मॅग्नेशियम कार्बोनेट, मॅग्नेशियम ऑक्साईड, क्विनिन सल्फेट, लाईट केओलिन एक्सेट्रा. सो जर आपल्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये डिफ्युजिबल सॉलिड्स असतील तर त्याचं मेथड ऑफ डिस्पेन्सिंग कसं असायला पाहिजे हे आपण आता बघूया. सो इन फर्स्ट स्टेप वी हॅव टू फाईनली पावडर द ड्रग इन अ मॉर्टर पेस्टल घ्यायचं आहे, ज्यामध्ये आपल्याला आपलं डिफ्युजिबल सॉलिड घ्यायचं आहे. ते व्यवस्थित फाईन पावडर करून घ्यायचं आहे. ॲड एनी सोल्युबल ड्रग अँड मिक्स, म्हणजे डिफ्युजिबल सॉलिड सोडून जर आणि एखादा इन्ग्रेडियंट सोल्युबल ड्रग आपल्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये असेल तर तो आपल्याला इथे ॲड करायचा आहे. मेजर 3/4 ऑफ द व्हेइकल, मेक अ स्मूथ क्रीम बाय यूजिंग अ पोर्शन ऑफ द व्हेइकल अँड देन रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मेजर्ड व्हेइकल. म्हणजेच 3/4 ऑफ द व्हेइकलचा पार्ट घेऊन आपण त्या मॉर्टरमध्ये ते ॲड करून स्लोली ॲड करायचं आहे, त्याचा जेणेकरून त्याच्यापासून एक स्मूथ क्रीम तयार व्हायला हवी. ट्रान्सफर द कंटेंट ऑफ द मॉर्टर इंटू द मेजरमध्ये ट्रान्सफर करायचं आहे. त्यानंतर जर का त्याच्यात एखादा लिक्विड इन्ग्रेडियंट असेल तर तो ॲड करायचा आहे. आणि फायनली वी हॅव टू मेकअप द रिक्वायर्ड व्हॉल्यूम. नेक्स्ट, मिक्सचर्स कंटेनिंग इनडिफ्युजिबल सॉलिड्स. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इनडिफ्युजिबल सॉलिड्स म्हणजे काय की जे सॉलिड्स पाण्यामध्ये सोल्युबल नाही आहे आणि ते शेक करूनसुद्धा इव्हनली डिस्ट्रीब्युटेड होऊ शकत नाहीत व्हेइकलमध्ये. सो व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू सस्पेंड द ड्रग बाय यूजिंग सस्पेंडिंग एजंट. म्हणजे आपल्याला इथे सस्पेंडिंग एजंट यूज करायचं आहे. आता इनडिफ्युजिबल सॉलिडचे एक्झाम्पल्स जर बघायचे झाले तर ॲसिटाइल सॅलिसिलिक ॲसिड म्हणजेच आपला ॲस्पिरिन, क्विनिन सॅलिसिलेट्स, कॅलोमेन हे सस्पेंडिंग एजंट्स आहेत. त्यानंतर कंपाऊंड ट्रॅगाकान पावडर 2 ग्रॅम पर 100 ml ऑफ द मिक्सचर, हे त्याची रिक्वायर्ड क्वांटिटी आहे. हे सगळे एक्झाम्पल्स आहेत आपले सस्पेंडिंग एजंटचे. कंपाऊंड ट्रॅगाकान पावडर, ट्रॅगाकान म्युसिलेट, आणि आपण ॲसिटाइल सॅलिसिलिक ॲसिड, क्विनिन सॅलिसिलेट वगैरेचे बघितले. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ इनडिफ्युजिबल सॉलिड्स. ओके. सो जर व्हॉट इज द क्वांटिटी ऑफ ट्रॅगाकान म्युसिलेट असं जर विचारलं गेलं तर 1/4 ऑफ द व्हॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर. म्हणजे जेव्हा टोटल व्हॉल्यूम जर 100 असेल तर त्याच्या 1/4 आपल्याला ट्रॅगाकान म्युसिलेट वापरायचं असेल. आता कंपाऊंड ट्रॅगाकान पावडर आपण कधी वापरणार की जेव्हा आपलं व्हेइकल हे वॉटर किंवा क्लोरोफॉर्म वॉटर शिवाय वेगळं असेल तेव्हा आपण कंपाऊंड ट्रॅगाकान पावडर वापरणार. आणि जेव्हा आपलं व्हेइकल वॉटर किंवा क्लोरोफॉर्म वॉटर असणार आहे तेव्हा आपण ट्रॅगाकान म्युसिलेट वापरणार आहोत. ओके. सो आय रिपीट की कंपाऊंड ट्रॅगाकान पावडर आणि ट्रॅगाकान म्युसिलेट हे ॲज अ सस्पेंडिंग एजंट म्हणून आपण वापरणार आहोत. त्याची क्वांटिटी आहे 2 ग्रॅम पर 100 ml ट्रॅगाकान पावडर, जेव्हा आपलं व्हेइकल हे अदर दॅन वॉटर आणि क्लोरोफॉर्म वॉटर असणार आहे. आणि ट्रॅगाकान म्युसिलेज हे 1/4 ऑफ द व्हॉल्यूम घ्यायचं आहे, जेव्हा आपलं व्हेइकल हे वॉटर किंवा क्लोरोफॉर्म वॉटर असणार आहे. सो नेक्स्ट वन इज अ मेथड ऑफ डिस्पेन्सिंग ऑफ इनडिफ्युजिबल सॉलिड्स. In first step, we have to finely powder the indiffusible solid in a mortar, add any soluble or diffusible drug and compound tragacan powder and mix. म्हणजे आपल्याला मॉर्टरमध्ये आपले इंडिफ्युजिबल सॉलिड घ्यायचं आहे. एखादं सोल्युबल किंवा डिफ्युजिबल ड्रग जर आपल्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये असेल तर ते सुद्धा इथे ॲड करायचं आहे. आणि लागलीच आपल्याला सस्पेंडिंग एजंट ॲड करायचं आहे. देन वी हॅव टू मेजर द 3/4 ऑफ द व्हेइकल, मेक अ स्मूथ क्रीम बाय यूजिंग अ पोर्शन ऑफ द व्हेइकल अँड देन रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मेजर्ड व्हेइकल. Now we have to examine the solution critically by holding it against the light. If any foreign particle visible असेल then we have to strain it through the cotton wool. In fourth step we have to add any liquid ingredient. Then transfer the content of the mortar into the measure. Transfer the mixture into the bottle. Cork it. Attach label with direction. Shake well before use. Wrap the bottle and dispense. Next one is a mixture containing precipitate forming liquids. So there are certain liquid preparation which contains resinous matter and when they mix with water त्यामधले जे रेझिन्स आहेत ते प्रेसिपिटेट आउट होतात. आणि हे प्रेसिपिटेट आउट झालेलं रेझिन आपल्या बॉटलच्या साईडला अधेर होऊन राहतं, चिटकून राहतं आणि त्याच्यापासून एखादा क्लॉटेड प्रेसिपिटेट तयार होऊ शकतो जो रिडिफ्युजिबल असू शकत नाही. आणि त्यामुळे आपल्याला जो डोस इक्वल डोस जो हवा आहे मेडिकामेंटचा तो मिळू शकत नाही. सो फॉर टू प्रिव्हेंट दिस वी हॅव टू ॲड अ कंपाऊंड ट्रॅगाकान पावडर और ट्रॅगाकान म्युसिलेज इथे यूज करू शकतो आपण. त्याचं मेथड ऑफ डिस्पेन्सिंग आपण बघूया. सो वी हॅव टू फाईनली पावडर द डिफ्युजिबल सॉलिड्स इन अ मॉर्टर. म्हणजे त्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड सोडून जर का एखादा सॉलिड इन्ग्रेडियंट असेल मग तो इंडिफ्युजिबल असो किंवा डिफ्युजिबल असो तो आपल्याला मॉर्टरमध्ये घ्यायचा आहे.
त्यामध्ये कंपाऊंड ट्रॅगाकान पावडर ॲड करायची आहे. आता या ठिकाणी व्हेइकल हे अदर दॅन वॉटर असल्यामुळे आपण कंपाऊंड ट्रॅगाकान पावडर वापरतो आहे. पण जर का इथे व्हेइकल वॉटर किंवा क्लोरोफॉर्म वॉटर असतं तर आपण ट्रॅगाकान म्युसिलेज वापरलं असतं. देन नेक्स्ट स्टेप वी हॅव टू मेजर द 3/4 ऑफ द व्हेइकल. मेक अ स्मूथ क्रीम बाय युझिंग अ पोर्शन ऑफ द व्हेइकल अँड देन रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मेजर व्हेइकल. मेजर द प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड इन अ ड्राय मेजर. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की ते जे प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड आहे ते घेताना ड्राय मेजरिंग सिलेंडरमध्ये आपल्याला घ्यायचं. जर का त्यात थोडासा पाण्याचा अंश असेल तर ते तिथेच प्रेसिपिटेट आउट होऊ शकतं. सो हीट आपल्याला केअर घ्यायला पाहिजे. अँड देन वी हॅव टू ॲड इट इन अ स्लो स्ट्रीम इन द सेंटर ऑफ द क्रीम विथ रॅपिड स्टरिंग. म्हणजे जे पोर्शन आपण मॉर्टरमध्ये घेतलेला आहे पावडर्सचा आणि सस्पेंडिंग एजंटचा, ज्यापासून आपण क्रीम तयार केली आहे, त्यामध्ये हे हळूहळू ॲड करायचं आहे. डिझॉल्व द सोल्युबल इन्ग्रेडियंट इफ एनी इन अ सफिशियंट अमाऊंट ऑफ व्हेइकल. म्हणजे प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड सोडून जर का आणि एखादं सोल्युबल इन्ग्रेडियंट त्यामध्ये असेल तर तो आपल्याला व्हेइकलमध्ये थोडासा सोल्युबलाइज करून घेऊन मग ते ॲड करायचं आहे. ओके, सो आय टू स्लोली ॲड करायचं आहे विथ कॉन्स्टंट स्टरिंग टू द क्रीम टू अवॉइड लोकल हाय कॉन्सन्ट्रेशन दॅट मे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ सस्पेंडिंग एजंट. म्हणजेच काय की स्लोली आपल्याला काय ॲड करायचं आहे ते जर का आपण एकदम सगळं त्यामध्ये ॲड केलं तर त्यातलं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे सस्पेंडिंग एजंटचं ते न्यूट्रलाइज होऊन जाऊ शकतं आणि तो इफेक्ट आपल्याला सस्पेंडिंग एजंटपासून हवा आहे तो आपल्याला तिथे मिळू शकत नाही. दॅट्स वाय आपल्याला ते स्लो स्ट्रीममध्ये ॲड करायला हवं. In fifth step, we have to add any liquid ingredient, transfer content of the mortar into a measure, transfer the mixture into the bottle, cork it, attach label with direction, shake well before use, wrap the bottle and dispense. मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स आपण आतापर्यंत जे बघणार आहोत सगळ्यामध्ये जी डायरेक्शन आहे इट शुड बी शेक वेल बिफोर यूज. नेक्स्ट वन इज अ मिक्सचर्स कंटेनिंग स्लाइटली सोल्युबल लिक्विड्स. The insoluble portion of the slightly soluble liquid is not readily diffusible, so a suspending agent is needed to dispense such mixtures. Compound tragacan powder and tragacan mucilage are used in the same proportion. So mixtures containing slightly soluble liquids म्हणजे जे लिक्विड्स एखाद्या व्हेइकलमध्ये पूर्णपणे सोल्युबलाइज नाही आहेत किंवा होत नाही आहेत आणि ते रेडीली डिफ्युजिबल पण नाही आहे तर अशा वेळेला सुद्धा आपल्याला सस्पेंडिंग एजंटची गरज लागते. सो ह्या ठिकाणी पण आपण कंपाऊंड ट्रॅगाकान पावडर आणि ट्रॅगाकान म्युसिलेज यूज करू शकतो सेम प्रपोर्शनमध्ये. सो नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द फॉर्म्युलेशन ऑफ मिक्सचर. सो आता मिक्सचर फॉर्म्युलेट करताना कोणकोणते ॲडिटिव्ज लागतात, कोणकोणते व्हेइकल्स लागतात हे आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. सो द फर्स्ट वन इज अ व्हेइकल्स. सो व्हेइकल्समध्ये वॉटर किंवा मेडिकेटेड व्हेइकल हे मोस्टली यूज केले जातात. आता ॲरोमॅटिक वॉटर जे आहे मल्टिपल यूजसाठी यूज करू शकतो. आता ॲरोमॅटिक वॉटरचे एक्झाम्पल जर बघायचे झाले तर क्लोरोफॉर्म वॉटर, सिनॅमॉन वॉटर हे एक्झाम्पल्स आहेत या ठिकाणी. सो वॉटर ॲज अ व्हेइकल आपण जे यूज करणार आहोत इट शुड बी प्युरिफाईड and a mixture should never be prepared with a potable water as it contains volatile and non-volatile impurities and which may produce undesirable changes in the medicine which is dissolved in the vehicle. ओके, सो ॲरोमॅटिक वॉटर्स आता आपण बघितली जसे की नावं यामध्ये क्लोरोफॉर्म वॉटर, सिनॅमन वॉटर ज्याला फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी पण आहे. ओके, आणि हे मोस्टली यूज ॲज अ व्हेइकल करतात कारण दे इम्प्रूव्ह द पॅलेटेबिलिटी. ओके, आणि दे ऑल्सो हेल्प इन प्रिझर्वेशन ऑफ मिक्सचर. ओके, नेक्स्ट वन इज अ मेडिकेटेड व्हेइकल. मोस्टली यामध्ये इन्फ्युजन्स असतात. काही वेळेला काय होतं की व्हेइकल एक पर्टिक्युलर थेरापेटिक ॲक्टिव्हिटी जेव्हा प्रिस्क्राईब केलं जातं जसं की एक्झाम्पल द्यायचं झालं की जेन्शियन इन्फ्युजन किंवा सेनेगल इन्फ्युजन हे मोस्टली एक्सपेक्टोरल म्हणून वापरलं जातं किंवा ऑरेंज पिल इन्फ्युजन जेव्हा बिटर आणि कार्मेटेटिव्ह ड्रग्स असतात त्यामध्ये यूज केलं जातं. सो हे असे व्हेइकल्स जे इन्फ्युजन जे प्रिपेअर केले जातात बाय डायल्युटिंग 1 व्हॉल्यूम ऑफ अ कॉन्सन्ट्रेटेड इन्फ्युजन विथ 7 व्हॉल्यूम्स ऑफ प्युरिफाईड वॉटर असा जो रेशो आहे 1:7 असं वापरून आपण ते मेडिकेटेड व्हेइकल्स वापरू शकतो. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज अ ॲडज्युअंट्स. ॲडज्युअंट्स म्हणजे जे काही ॲडिटिव्ज आपण फॉर्म्युलेट अदर दॅन व्हेइकल आपण वापरणार आहोत फॉर्म्युलेट करायला मिक्सचरसाठी ते आपण या ठिकाणी बघूया. सो दीज ॲडज्युअंट्स आर मोस्टली यूज टू इम्प्रूव्ह द सेफ्टी, इफिकॅसी अँड पॅलेटेबिलिटी. ओके, सो फर्स्ट वन इज अ केमिकल स्टॅबिलायझर. केमिकल स्टॅबिलायझर्स काय करतात ते काही केमिकल्स जे असतात ते अँटीऑक्सिडंट्स किंवा रिड्युसिंग प्रॉपर्टीज मोस्टली यूज केले जातात टू इम्प्रूव्ह द केमिकल स्टॅबिलिटी ऑफ द मिक्सचर. जसं की आता केमिकल स्टॅबिलायझरचे एक्झाम्पल आहेत अँटीऑक्सिडंट्स लाईक ॲस्कॉर्बिक ॲसिड, सोडियम मेटाबायसल्फेट्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज अ कलरिंग एजंट.
नेक्स्ट वन इज अ प्रिझर्वेटिव्ह. क्लोरोफॉर्म किंवा बेन्झोइक ॲसिड मोस्टली आपण इथे यूज करणार आहोत ॲज अ प्रिझर्वेटिव्ह. आता प्रिझर्वेटिव्ह काय ॲड केले जातात की आपले मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स आपण जे तयार करणार आहोत त्यामध्ये दिस आर युजिंग डायल्युटेड व्हेजिटेबल एक्स्ट्रॅक्ट अँड फ्लेवरिंग एजंट. त्याला काय प्रॉब्लेम होऊ शकतो की तिथे दे कॅन ॲक्ट ॲज अ सोर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया अँड फंगाई इन द मिक्सचर. सो वी हॅव टू ॲड अ प्रिझर्वेटिव्ह. नेक्स्ट वन इज अ कलरिंग एजंट. सो मोस्टली एखादा स्पेशल कलरिंग एजंट हा यूज केला जात नाही मिक्सचरमध्ये, पण काही वेळेला कोल्टार डाय यूज केली जाते. फोर्थ वन इज स्वीटनर्स. आता काही स्वीटनर्सचा मेन यूज आहे की जी एखादं बिटर टेस्ट जर असेल तर ती नरिश करू शकतं त्याच्यापासून ते. ओके, सो स्वीटनर्स लाईक सोडियम, सॅकरिन, सुक्रोज, सिरप्स हे यूज केले जाऊ शकतात. नेक्स्ट वन इज अ फ्लेवरिंग एजंट. सो काही जे फ्लेवरिंग एजंट्स आहेत लाईक ॲरोमॅटिक वॉटर, सिरप्स, ग्लिसरॉल. मोस्टली सिरप्स आणि ग्लिसरॉल हे लहान मुलांचे जे प्रिपरेशन्स असतात त्यामध्ये दिलं जातं. नंतर लिक्विड एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ लिक्विडाइज, म्हणजे काही मिक्सचर्सना जी सलाईन टेस्ट असते ते दूर करण्यासाठी आपण लिक्विड एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ लिक्विडाइज यूज करू शकतो. त्यानंतर लेमन सिट्रेट लाईक अल्कलाईन टेस्ट जर असेल तर ती कमी करण्यासाठी आपण स्पिरिट लेमन यूज करू शकतो. ऑरेंज स्पिरिट सिरप अँड कंपाऊंड ऑरेंज स्पिरिट टू मास्क द मेटलिक अँड ॲस्ट्रिंजंट टेस्ट ऑफ द आयर्न सॉल्ट इन अ पेडियाट्रिक मिक्सचर. म्हणजे जे लहान मुलांसाठी जे मिक्सचर्स आहे ज्यामध्ये ॲस्ट्रिंजंट टेस्ट किंवा मेटॅलिक टेस्ट असते अशा वेळेला आपण तिथं ऑरेंज सिरप यूज करू शकतो ॲज अ फ्लेवरिंग एजंट. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉईंट ऑफ द स्टोरेज ऑफ मिक्सचर्स. म्हणजे आपले मिक्सचर्स कसे स्टोअर करायला पाहिजेत. सो मिक्सचर्स आर डिस्पेन्स्ड इन अ प्लेन ग्लास बॉटल्स विथ अ युनिफॉर्म इंटरनल डायमीटर. These bottles are available in 3 different sizes to supply mixture of 60 ml, 120 ml and 240 ml. The bottle should be fitted with a suitable cork which will ensure its easy removal and to prevent spilling of a mixture. The mixture should be placed in a cool and dry place.